வெல்கம் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம சொல்யூஷன் சாப்டரில் சாலிபிலிட்டி அண்ட் ஹென்ரிஸ் லா பற்றி பார்க்கலாம். இது சொல்யூஷன் சாப்டரோட பார்ட் 6 வீடியோ. பார்ட் 1 to 5 வீடியோஸோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட், சாலிபிலிட்டி இஸ் a measure of amount of solute that will dissolve in a solvent at a particular temperature. So like dissolves like அதாவது polar can be easily dissolved in polar solvents and non-polar compounds can be easily dissolved in non-polar solvents. Miscible liquids அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது solute வந்து ஈஸிலி soluble with the solvent, அது ரெண்டுமே ஈஸிலி சாலிபிளாக இருந்துச்சுன்னா டூ லிக்விட்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து miscible with each otherன்னு சொல்லுவாங்க. இம்மிசிபிள்னா they are not completely soluble with each other. miscibleனா completely soluble with each other, immiscibleனா not completely soluble with each other. Non-polar solvents like CCl4, C6H6 are easily miscible with each other since attraction between molecules are comparable in magnitude. இந்த ரெண்டு நான் போலார்லையுமே அட்ராக்ஷன் வந்து கம்பேரபிளாக இருக்கிறதுனால ஸோ ரெண்டுமே ஈஸிலி சாலிபிள் வித் ஈச் அதர். தென் methanol and ethanol are miscible with water because of their ability to form hydrogen bonds in water molecules. ஸோ சால்வெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆனாலுமே வந்து ஈஸியாக miscibleஆக இருக்கும். Solubility of a solid in liquid. First solubility topic la solubility of a solid in liquid பத்தி பார்க்கலாம். Dissolution அப்படின்னா when a solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This is known as dissolution. இது crystallization அப்படின்னா when a solute is added to the solvent, some of the solute particles in solution collide with each other and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. So at the dynamic equilibrium la வந்து என்ன பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து rate of dissolution is equal to rate of crystallization அப்படி இருக்கும். So dissolution என்ன, some of the solute particles வந்து dissolve ஆகி அதோட concentration solutionல increase ஆகும். Crystallization அப்படின்னா என்ன, some of the solute particles collide with each other and get separated out of the solution. So at the dynamic equilibrium la இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்மே ஈக்குவலாக இருக்கும். Dissolution is equal to crystallization. So therefore, solubility of a solid in liquid at any temperature is defined as the maximum of the solid solute in grams which can dissolve in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution at a particular temperature. இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் இன் எ லிக்விட் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் த சால்வெண்ட், டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர். இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஏ சாலிட் இன் லிக்விடை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் த சால்வெண்ட். நம்ம என்ன பார்த்தோம், லைக் டிசால்வ்ஸ் லைக் போலார் காம்பவுண்ட் டிசால்வ்ஸ் மோர் ஈஸிலி இன் த போலார் சால்வெண்ட். எக்ஸாம்பிள் KCl dissolves more easily in water. Then non-polar compound dissolves more easily in the non-polar solvent. Example naphthalene and anthracene etc. dissolves more easily in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride etc. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூட், அதாவது போலாரா நான் போலாரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து. இது ஒரு போலார் நான் போலாரில் டிசால்வ் ஆகுனா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அதே மாதிரி இப்போ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் சாலிபிலிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹீட் ஆஃப் சொல்யூஷன் அண்ட் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு பேஸ்ட் ஆன் த லீ-சாட்லியர்ஸ் பிரின்சிபல். ஹீட் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு lattice energy plus hydration energy. The solubility of solid which dissolves in a liquid solvents with absorption of heat then increases with the increase of the temperature. இப்போது ஒரு சாலிட் வந்து லிக்யூடில் டிசால்வ் ஆகிறப்ப ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அதோட சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அதோட சாலிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னாலே ஹீட்டு ஃபுல்லாமே பிடிச்சி வச்சுக்குது. அப்போ வந்து அதோட டெல்டா ஹெச் எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா சாலிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே வந்து இதுவும் இந்த சொல்யூஷனும் இந்த சாலிட் வந்து லிக்யூடில் டிசால்வ் ஆகிறப்ப அதுவும் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணிக்குது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சாலிபிலிட்டியும் நமக்கு வந்து increase. So solubility increases with the increase in temperature. இது இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா, the solubility of the solids which dissolve in liquid solvents with the release of heat decreases with the increase of temperature. So இதே மாதிரி ஒரு solid solute வந்து liquidல dissolve ஆகிறப்ப ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிடுது அப்படின்னா வந்து அதோட solubility வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே. ஏன்னா இங்கே நமக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுது. அப்போ அதை ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம எவ்வளோ தான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்படி ரிலீஸ் ஆகிறப்போ என்னதான் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு சாலிபிலிட்டி இங்கே டிக்ரீஸ் தான் ஆகுது. ஒன்று வந்து
ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுற கண்டிஷனில் சாலிபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் டெம்பரேச்சர். செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன, ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது, டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவாக இருக்குது, அப்போ வந்து சாலிபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் டெம்பரேச்சர். ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட். நேச்சர் ஆஃப் அண்ட் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் பார்த்தோம், டெம்பரேச்சர் பார்த்தாச்சு. இப்போ ப்ரெஷர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து நாட் ஹாவ் எனி சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் பிகாஸ் தே ஆர் ஹைலி இன்கம்ப்ரெசிபிள் அண்ட் ரிமைன்ஸ் அன்எஃபெக்டட். ஸோ நம்ம வந்து நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் பார்த்தோம், அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம், ப்ரெஷரும் பார்த்தாச்சு. சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் இன் லிக்விட் முடிஞ்சு. இப்போ சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் வரலாம். சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் அட் எ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் molarity and mole fraction of the gas. Almost all gases are soluble in water through different exits. The existence of aquatic life in lake, rivers, sea, etc. is due to the dissolution of oxygen gas of the air in water. ஸோ நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து இருந்தால் தான் எல்லா உயிரினங்களும் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறதுனால தான் அக்வாட்டிக் ஸ்பீசிஸ்லாம் உயிர் வாழுது. ஸோ இப்போ இந்த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விடை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட், there are 5 factors: nature of gas, nature of solvent, temperature of the solution, other substances present in the solvent, effect of the pressure. First, nature of the gas. Solubility of the gas increases. எப்பலாம் solubility of the gas increase ஆகும் அப்படின்னா when they are easily liquefiable gases are more soluble. For example, carbon dioxide and sulfur dioxide is more soluble because they are easily liquefiable, whereas hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are less soluble because they are not easily liquefiable. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா easily liquefiable gases are more soluble. And then இன்னொரு கண்டிஷனில் எப்போ solubility வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா when they react with the solvent to form the compounds or ionize in the solvents. ஸோ வந்து இந்த கேஸஸ் வந்து சால்வெண்ட் கூட வந்து ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ, ஸோ ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா NH3 and HCl are more soluble in water because they react with the solvent. Example, 2NH3 plus 2H2O gives 2NH4OH. they react ஆகி அது வந்து 2NH4OH அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே வந்து solute solvent interaction present ஆகுது. இதே இது in terms of benzene is less soluble in water because solute solvent interaction வந்து இங்கே இருக்காது, ஆப்சென்ட். இதே மாதிரி ஆக்சிஜன் பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் more soluble in blood. ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டில் இருக்க ஹீமோக்ளோபின் கூட பைண்ட் ஆகி ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணும். இதே கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட்டில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கூட ரியாக்ட் ஆகி கார்பாக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற ஒன்றை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ those which are easily liquefiable அது வந்து more soluble இருக்கும். and then those with react with the solvents or ionize in the solvents அதுவும் easily soluble இருக்கும். then nature of the gas. First, non-polar gases more soluble in non-polar solvents. Example, oxygen, nitrogen, carbon dioxide is more soluble in non-polar solvents like ethyl alcohol. அதே மாதிரி polar gases are more soluble in polar solvents. Example, hydrogen sulfide and ammonia gas are more soluble in polar solvents like water. So nature of the gas அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம வந்து எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ்னாலே அதோட அது போலாரா இல்லை நான் போலாரா அப்படிங்கிறது தான் பேசுகிறோம். தென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் இன் லிக்யூட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டெம்பரேச்சர். இதே இது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த சாலிட்ஸ் அப்படின்னா 2 கண்டிஷன் இருக்குது. அதாவது சாலிட் லிக்யூட் டிசால்வ் ஆகக்கூட ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். இதே சாலிட் லிக்யூடில் டிசால்வ் ஆகிறப்ப ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா சாலிபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் with the increase in temperature. But இங்கே கேஸஸ்க்கு பார்த்தோன்னா solubility totally inversely proportional to the temperature. So solubility எப்போவுமே டிக்ரீஸ் ஆகும் with increase in temperature. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ் மாலிகுல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தே ஆர் ஈஸிலி எஸ்கேப்பபிள், தே டெண்டன்சி டு எஸ்கேப்பும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ அது எஸ்கேப் ஆகி போச்சு அப்படின்னா நமக்கு சாலிபிலிட்டி கம்மியாகுமா? ஸோ சாலிபிலிட்டி டிக்ரீசஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் டிக்ரீசஸ்.
அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சால்வெண்ட். இப்போது அந்த சால்வெண்ட்டில் வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தால் கேஸ் வந்து சால்யூபிள் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸ் டிக்ரீசஸ் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் த சால்வெண்ட். சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இஸ் லெஸ் இன் சால்ட் சொல்யூஷன். சால்ட் சொல்யூஷன்லனா சால்ட் இருக்குது அப்படின்னால சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் வந்து கம்மியாகும். எக்ஸாம்பிள், CO2 இஸ் 9% லெஸ் சால்யூபிள் இன் 1/10 நார்மல் KCl சொல்யூஷன் இன் கம்பேரிசன் டு வாட்டர். தென் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ், சால்யூபிலிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இதே சாலிட்ஸ் லிக்விட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெஷர் ஹேஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் பிகாஸ் தே ஆர் ஹைலி இன்கம்ப்ரெசிபிள். பட் இங்கே கேஸஸ்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ், சால்யூபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ். சோடா வாட்டர் கண்டெயின் CO2 dissolved in H2O அண்டர் ப்ரெஷர். சோடா வாட்டரில் நம்ம வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம். இப்போ நம்ம வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு வரதுனால, ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் அப்படி வர்றதுனால நமக்கு வந்து அந்த கேஸஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகி போகும். ஸோ சால்யூபிலிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷர். அதுதான் இந்த கிராஃபில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக சால்யூபிலிட்டியும் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த கிராஃபில். தென் ஹென்ரிஸ் லா. இப்போ சால்யூபிலிட்டி முடிச்சாச்சு, ஹென்ரிஸ் லா பார்க்கலாம். அட் எ கிவன் டெம்பரேச்சர் த மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to the pressure of the gas. So mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to the pressure of the gas. This implies mass of the gas is equal to K into pressure of the gas. So, இப்போ K அப்படின்னா என்னன்னா இங்கே constant. K is a constant. Dalton concluded that solubility of the gas in a liquid is a function of the partial pressure of the gas. Therefore, the partial pressure of the gas in a liquid in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. இப்போ partial pressure is equal to mole fraction. Partial pressure is equal to KH into mole fraction, where KH is the Henry's law constant. இப்போது KH of the gas is different in different solvents. ஒவ்வொரு சால்வெண்ட்லேயும் அந்த KH வேல்யூ வந்து டிஃபர் ஆகும். KH Henry's law constant is directly proportional to temperature, but therefore Henry's law constant increases with the increase in temperature. Then solubility of the gas என்ன inversely proportional to temperature. Temperature directly proportional to Henry's law constant. அப்போ வந்து solubility of the gas is inversely proportional to both temperature and Henry's law constant. Solubility increases, temperature decreases. It is due to this reason aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water, because cold waterல வந்து temperature கம்மியா இருக்கனால solubility of the gases வந்து அதிகமாக இருக்கு. Application of Henry's law in the production of carbonated beverages. அது carbonated beveragesல வந்து நம்ம வந்து Henry's law அப்ளை பண்ணுறோம். So solubility of CO2 in soft drinks increases with the increase in pressure. அடுத்தது வந்து இந்த டீப் சி டைவிங்கில் ஸ்கூபா டைவர்ஸ்லாம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க. அங்கேருந்து அவங்க கடலுக்கு அடியில் ஆழத்தில் போக 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 என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும், அதே மாதிரி ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸஸும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போது அவங்க வந்து அங்கே ஸ்கூபா டைவிங் அந்த வேலைலாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி மேலே வராங்க. மேலே வரப்போ என்ன ஆகும், ஹை ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷருக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்படி ப்ரெஷர் குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம உடம்புல அந்த சாலிபிளான கேஸஸ்லாம் திருப்பி வெளியே போக ஆரம்பிக்கும், எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போகும். அப்படி வெளியே போகிறப்ப நைட்ரஜன் எஸ்கேப் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா ஏர் பபிள்ஸை வந்து பிளட்டில் வந்து விட்டுட்டு போகுது. அந்த ஏர் பபிள்ஸ்னால நமக்கு என்ன வருதுன்னா பென்ஸ் வருது. ஸோ அந்த பென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா விச் ஆர் பெயின்ஃபுல் அண்ட் டேஞ்சரஸ் டு த லைஃப், அதாவது லைஃப் த்ரெட்னிங்காக இருக்கும் பென்ஸ் வந்து. ஸோ டு அவாய்ட் பென்ஸ் த டேங்க்ஸ் யூஸ் டு பை ஸ்கூபா டைவர்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஏர் டைலூட்டட் வித் ஹீலியம். இது என்ன பர்சன்டேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 11.7% ஹீலியம், 56.2% நைட்ரஜன், 32.1% ஹைட்ரஜன். இந்த பர்சன்டேஜில் இந்த காம்போசிஷனில் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் டீப் சி டைவிங்க்கு வந்து. அதே மாதிரி ஃபார் கிளைம்பர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் அட் ஹை ஆல்டிடியூட், இது இப்போ கடல் கடியில் ஆழம் போக 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 நமக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதே வந்து நிலப்பரப்புலேருந்து மேலே போக போக ஹை ஆல்டிடியூடுக்கு போக 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 நமக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், ஸோ சாலிபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதனால சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜனும் நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அவங்க கிளைம்பர்ஸோ பீப்புள் லிவிங் அட் ஹை ஆல்டிடியூட் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா வீக்காக இருப்பாங்க, தே ஆர் அன்ஏபிள் டு திங்க். திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நோன் அஸ் அனாக்சியா. ஆக்சிஜன் கம்மியாகிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து அனாக்சியான்ற கண்டிஷன் வந்து வரும்.
So limitations of the Henry's law. Henry's law is valid only under the following conditions. The pressure of the gas is not too high. Solubility of the gas increase ஆனா pressure வந்து increase ஆகணும் தான், ஆனால் வந்து it should not be too high. அதே மாதிரி temperature should not be too low. Solubility increase ஆகணும்னா temperature decrease ஆகணும், but it should not be too low. The gas should not undergo any chemical reaction with the solvent. இப்போ அந்த gas வந்து solvent கூட chemical reaction undergo ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து Henry's law is not applicable. The gas should not undergo any dissociation in the solution. Henry's law is not applicable to the gases which react with the solvent. Example, it is not applicable to NH3 and HCl which react with water. So solubility of the gas in liquid வந்து அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு என்ன pressure increase ஆகணும், temperature decrease ஆகணும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எம்சிக்யூஸ் பார்க்கலாமா? சாலிபிலிட்டி அண்ட் ஹென்ரிஸ் லா பார்த்துருக்கோம், அதோட ரிலேட்டட் எம்சிக்யூஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன் a nearly saturated solution the solubility increases with the increase in temperature, then the delta H of the solution is, நம்ம என்ன பார்த்தோம், சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது, அர்த்தம் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுதுன்னா டெல்டா H வந்து நமக்கு என்னது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ delta H of the solution is endothermic. Heat absorb பண்ணிக்கிட்டா அது endothermic, heat release பண்ணா அது exothermic reaction. So the answer is option A, positive. Then Henry's law constant for the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Then mole fraction of methane in solution at 298 Kelvin under 760 mmHg is நமக்கு வந்து pressure கொடுத்துட்டாங்க. So நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா, according to Henry's law, pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction. Pressure of the gas is equal to Henry's law constant into mole fraction. So அப்போ நமக்கு வந்து mole fraction தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ mole fraction equal to pressure divided by kH. So pressure வந்து 760 mmHg and then kH, Henry's law constant வந்து 4.27 into 10 to the power 5 is equal to 1.78 into 10 to the power minus 3. So the answer is option D, 1.78 into 10 to the power minus 3. Third question, kH values for argon, CO2, formaldehyde, methane are 40.39, 1.67, 1.83 into 10 to the power minus 5 and 0.413 respectively. Arrange the gases in the order of their increasing solubility. இப்போ solubility increase ஆகணும்னா KH என்ன ஆகணும், சாலிபிலிட்டிக்கும் KHக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன, சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா KH வந்து டிக்ரீஸ் ஆகணும், பிகாஸ் சாலிபிலிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு KH. அப்போ எதுக்கு வந்து KH வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் சாலிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, இருக்கிறதுலே ஆர்கானுக்கு தான் நமக்கு வந்து KH வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், அப்போ அதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சாலிபிலிட்டி. ஸோ இங்கே இருக்கிறதுலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானுக்கு, இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஆர்கானுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. தென் செகண்ட் ஒன் வந்து CO2 அண்ட் CH4 இருக்குது. இப்போ CO2க்கு பார்த்தோன்னா நமக்கு CO2க்கு வந்து 1.67 இதுக்கு அதிகமாக இருக்குது. தென் CH4 0.413. அப்போ CH4ஐயும் CO2 கம்பேர் பண்ணுறப்போ CO2க்கு தான் KH வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் சாலிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் CO2. இப்போ இதுலேருந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் எலிமினேட் ஆகுது, நமக்கு ஆப்ஷன் C அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருது. So higher the value of KH, lower is the solubility of the gas in the liquid. Thus the order of increasing solubility is argon less than CO2 less than CH4 less than HCHO. So the answer is option C. Option C தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர். ஸோ இது சொல்யூஷன்ஸ் லெசனோட பார்ட் 6 வீடியோ. இதில் வந்து நம்ம சாலிபிலிட்டி அண்ட் ஹென்ரிஸ் லா அண்ட் ரிலேட்டட் எம்சிக்யூஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.